walking in the fullness of the Holy Spirit. Can you, if you remember, can you tell me, uh, walking in the fullness of the Holy Spirit is marked by what? Righteousness, truth, and Yeah, That is right. Can someone add to that? Um, Yeah, expressions of Holy Spirit. Like how the infilling Yeah. of the Holy Spirit is marked by So singing, praising God, worship. thanksgiving, Yeah, worship, worship. Yeah, thanksgiving to the God, thanksgiving, and next. making music, praising God, and submitting to one another. Yeah, third one is very important thing is submitting to one another. Let me just clarify certain things on the third mark of filling of the Holy Spirit. The first mark of, or the first evidence of filling of the Holy Spirit is thanksgiving rather complaining. Second evidence is worshiping the Lord. Worshiping the Lord. Uh, uh, పాటలతో ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకోవటం, వర్షిపింగ్ అండ్ దెన్ ఎంకరేజింగ్ ఈచ్ అదర్. దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్ ఆఫ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రిటిసైజింగ్ ఈచ్ అదర్, వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ ఈచ్ అదర్. దీస్ ఆర్ ద సర్టన్, మనం కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా స్టడీ చేస్తే కనుక దీస్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఉంది. సంగీతాలతో ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకొనచ్చు. we receive comfort from each other. When we are filled with the Holy Spirit, we comfort others, and we are comforted by others if we are filled with the Holy Spirit in the new society as Christians. And the second thing is యేసుక్రీస్తు పేరట, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి, whether it is loss or gain, sometimes it is a low or high, sometimes it is a rainy day or it is a hot day, whatever it may be, whether is a comfortable weather and uncomfortable weather, so whatever it may be, సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడు, always డ్యూరింగ్ అప్స్ అండ్ డ్యూరింగ్ డౌన్, బీ థ్యాంక్ఫుల్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి, maybe you have a difficult people in your house, maybe a different people, maybe your household or your servant maids or whoever he may be or she may be, but whatever the situation, but here when the person is filled with the Holy Spirit, he will give everything under he will be under the control and he will guide us. Therefore he will be thankful to him because he is under the control of the Holy Spirit, and he will definitely guide in a right way, whether we are in sometimes in ups and sometimes we are in down. So సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడు, always డ్యూరింగ్ అప్ అండ్ డ్యూరింగ్ డౌన్, ఎల్లప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తాడంట. లాస్ట్ థింగ్ ఈస్ చెల్లిస్తూ క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడి ఉంటాడంట. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై దట్? ఇక్కడ ఫెలోషిప్ లో, లేకపోతే ఈ న్యూ కమ్యూనిటీలో, లేకపోతే చర్చ్, ఈ మూడు నేను ఆల్టర్నేటివ్ గా వాడుతున్నాను. న్యూ సొసైటీ అంటున్నాను, న్యూ కమ్యూనిటీ అంటున్నాను, లేకపోతే చర్చ్ అంటున్నాను. చర్చ్ ఇన్ ద సెన్స్ యూనివర్సల్ చర్చ్. ఈ రకంగా మూడు మాటలు వాడుతున్నాను. ఇందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్, ఇందులో ఉన్నటువంటి బిలీవింగ్ క్రిస్టియన్స్ ఒకరికొకడు లోబడాలంట. జస్ట్ ఒకరికొకడు లోబడాలనలేదు, కానీ దానికి ముందు చిన్న మాట కూడా యాడ్ చేశాడు. ఏంటంటే క్రీస్తునందలి భయముతో. వాట్ డస్ ఇట్ రియల్లీ మీన్? ప్రశ్న. If you have the fear in the Lord, that you are obedient to him, and you are want to do
I mean, like you don't think that is your right, or you don't fight for your rights. You submit ante, I mean, మన I mean, like, doing something, we don't feel that we are losing a right, or anything like Exactly. that, but we feel that we want to do according to their will, willingly. Exactly. Inka little explanation. Yeah, I really, I mean, appreciate what Sister Ratna, I mean, explain what submission really mean, and why it is written that the fear uh, in Christ, క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకరికొకడు విధేయులైండుడి. ముందు అసలు ఒకరికొకరు విధేయులైండుడి అనేది చూద్దాం. తర్వాత ఎలా విధేయులై ఉండాలో, ఎందుకు ఒకరికొకరు విధేయులై ఉండాలో అనేది ఆ నెక్స్ట్ పార్ట్ కి వద్దాము. ఇక్కడ విధేయత అంటే, do you think that it is because of I mean inferior to others? No. విధేయత Humbleness అంటే, and సబ్మిషన్ humbleness. అంటే సబ్మిషన్ అంటే ఇన్ఫీరియర్ కాదమ్మా. అది సెకండ్ థింగ్. వాట్ నాట్ అనేది నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ సబ్మిషన్ ఈజ్ నాట్ అనేది. Submission is not that because of our inferiority we have to submit to others. No, not that. No way in the fellowship we are inferior to each other, because we are all of us created in God's image. All of us are washed in the blood of Jesus Christ. So we are equal in that sense as citizens of the heavenly home. We are equal. But in spite of that, even though we are equal, there is no need to, I mean, submit to one another. But as Christ has submitted in the Trinity, because they are also equal, they are co-equal and co-eternal, Father, Son, and the Holy Spirit. But the Son submitted to the will of the Father, even though they are equal. Did you get my point? Yes. They are co-equal, they are co-eternal. But still, తండ్రి నాకైతే కష్టంగా ఉంది, బట్ ఐ విల్ సబ్మిట్ టు యువర్ విల్ ఫైనల్లీ. ఈ గిన్నె పక్కకు తీసేస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు. బట్ అల్టిమేట్లీ హీ కేమ్ టు దట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. హీ కేమ్ టు ద పాయింట్ దట్ హీ హాస్ సబ్మిటెడ్. దట్ ఈస్ ఆ భయంతో అదనమాట. యేసు ప్రభు అయి ఉండి తండ్రితో సమానంగా ఉండే భాగ్యం ఆయనకు ఉన్నప్పటికీ కూడా తండ్రికి సబ్మిట్ అయిన ఆ భయంతో, క్రీస్తునందలి భయం అదండి. Am I clear? Yes, brother. క్రీస్తునందలి భయం, ఆ భయంతో నా ప్రభు తండ్రికి సబ్మిట్ అయి ఉన్నట్టు నేను కూడా నా సహోదరుడికి, నా సహోదరికి సబ్మిట్ అవుతాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రెస్పెక్టింగ్ అదర్స్ వ్యూ. రెస్పెక్టింగ్ అదర్స్ వ్యూ అండ్ కన్సిడరింగ్ దెమ్ యాజ్ ఈక్వల్ అండ్ రెస్పెక్టింగ్ దేర్ వ్యూ ఆల్వేస్. ఈవెన్ దో వాళ్ళు ఎక్కువ చదువుకోలేకపోవచ్చు, లేకుంటే మనకంటే ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు, బట్ వాట్ ఎవర్ దే సే, బట్ లిసన్ టు దెమ్. సబ్మిట్ అంటే అదనమాట దాని అర్థం. ఏది కాదు అంటే దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ఫీరియర్. అదే వాళ్ళు చెప్పిందల్లా మనం సబ్మిట్ అవ్వటం బట్టి మనం ఇన్ఫీరియర్ అని కాదు అక్కడ. వీఆర్ ఈక్వల్ బికాస్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్, వెదర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్, వెదర్ వీఆర్ in Indian or outside, whoever he may be, all creatures we are created in the image of, we are equally blessed. Therefore సబ్మిషన్ అంటే ఇన్ఫీరియర్ అని కాదు. సబ్మిషన్ అంటే
యేసు ప్రభు వారు ఏ విధంగా ఈక్వల్గా ఉంటూ కూడా ఒక పర్పస్తో, ఒక ఉద్దేశంతో దేవుని ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి మరి ఆ ఆ ఆ ఇతరులకి ఏ రకంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ మాటను తండ్రి మాటను జవదాటకుండా రెస్పెక్ట్ చేశాడో, అలాగే మనం కూడా సహవాసంలో వీ నీడ్ టు ఫియర్ఫుల్లీ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. లెక్క చేయకపోవటం అన్నమాట. అది కాదు, అది కూడా కాదు, లెక్క చేయకపోవటం కూడా కాదు సబ్మిషన్ అంటే. సో రెస్పెక్టింగ్ అదర్స్ వ్యూ. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, సబ్మిషన్ అంటే ఏది కాదో అంటే, సబ్మిషన్ ఈజ్ నాట్ సైలెన్స్. మళ్ళీ దీని మీద మీరు మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ థింగ్ నేనేమన్నాను, సబ్మిషన్ ఈజ్ నాట్ inferiority. Okay, we are no way inferior to the members of the body, because we are equally washed in the blood, justified, and we are created in the image of God. Therefore we are not inferior. But still యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎలాగ విధేయత చూపించారో తండ్రికి, ఆయన చిత్తం చేయటానికి దేవుని కోసం మనం ఒకరికొకరు లోబడాలి. అది సబ్మిషన్ అంటే అని చూసాం. రెండోది ఏంటంటే, సబ్మిషన్ అంటే ఏది కాదో అనే దానికి ఒక మాట చెప్పాను. మరలా ఏమన్నాను? It's not silence. What does it mean? You have to express. Yeah. అంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఏ తప్పు చేసినా సైలెంట్ గా ఉండటం, సబ్మిట్ అవ్వమన్నారు కదా అని, నో, దట్ ఈస్ నాట్ సబ్మిషన్. అల్టిమేట్ గా డివైన్ పారామీటర్స్ కి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ, మరి బైబిల్లో సబ్మిట్ అవ్వమన్నాడు కదా, యు సబ్మిట్ అని నా సహోదరుడు గాని సహోదరి గాని సహవాసంలో డిమాండ్ చేస్తే కనుక, అది దేవుని యొక్క పారామీటర్స్ కి భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను సబ్మిట్ అవ్వాలి, సైలెంట్గా ఉండాలి అంటాం అనేది, అలాంటి పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే సంఘంలో, సహవాసంలో, దాన్ని సబ్మిషన్ అనరు. సైలెన్స్ సబ్మిషన్ కాదు. We have to raise a voice when there is a need. We need to raise a voice when there is a need. We need to gently correct people when there is a need, when they are wrong. సో ఈ రకంగా సబ్మిషన్ ని మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు. Yes or no? Yes. Is it giving sense or no? ఓకే, ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు 21వ వచనంలో 21st verse లో ద స్పిరిట్ ఫిల్డ్ క్రిస్టియన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్మిషన్ అన్నాం కదా, సబ్మిటింగ్ టు వన్ అనదర్ విత్ ఫియర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, ఇన్ ద ఫియర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అన్నాం కదా. ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు general relationships or specific relationships? Specific, in reverence to God. Yeah. In reverence to God, specific. ఆ రకంగా స్పెసిఫిక్. బట్ ఇన్ అదర్ సెన్స్ లో నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే అమ్మా, ఇట్ ఈస్ అంటే ఇక్కడ బిలీవర్స్, ఇంకా అంటే believers in the fellowship in general. బట్ 22వ వచనం నుంచి 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం, 6వ అధ్యాయము 9వ వచనం వరకు కూడా స్పెసిఫిక్స్ లోకి వెళ్ళాడు, స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది జనరల్ లో, అది స్పెసిఫిక్. ఐ వాంట్ యూ టు డ్రైవ్. ఇక్కడ షిఫ్ట్, చాలా క్లియర్ షిఫ్ట్ ఉంది. ఇక్కడ 21వ వచనం తర్వాత నుంచి క్లియర్ షిఫ్ట్ ఉంది. 21వ వచనం వరకు రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ జనరల్, ఆర్ ప్యూరిటీ, యూనిటీ, వాకింగ్ ఇన్ గాడ్లీ లవ్, వాకింగ్ ఇన్ లైట్ ఇన్ జనరల్.
పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నింపబడడం ఇస్ ఇన్ జనరల్ విశ్వాసుల సమూహంలో. బట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ వేర్ ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను కొంత క్లూ ఇచ్చాను మీకు. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ జనరల్, బట్ నౌ 22 నుంచి షిఫ్ట్ Family. Family. యా ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్యామిలీ అన్నమాట. సో సబ్మిషన్ ఇన్ జనరల్ అది బిలీవర్స్, ఆల్ బిలీవర్స్. బట్ హియర్ సబ్మిషన్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇక్కడ హైరార్కీ కనబడుతుంది. ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యాస్ ఎ హైరార్కీ. మీరు నా పాయింట్ ఒకవేళ మీరు క్యాచ్ అయిపోతే నన్ను మళ్ళా తిరిగి ప్రశ్న చేయొచ్చు. సే ఇట్ ఈస్ ఎ కాలేజ్, సే ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్. అలాగే మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో, క్రిస్టియన్ హోమ్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ లో దెర్ ఇస్ ఎ హైరార్కీ. ఈవెన్ దో ఇన్ జనరల్ భార్యాభర్తలుగా, రక్షణ పొందిన భార్యాభర్తలుగా ఇన్ జనరల్ వీఆర్ బిలీవర్స్. in general we need to submit to each other, but when it comes to marriage there is a hierarchy. Yes or no? మీరు కొంచెం Yes. Huh? Yes. There is a hierarchy, we have to accept it. Yes. అదనమాట. ఇన్స్టిట్యూషన్ లో there is a hierarchy. So now Paul is talking about ఈ జనరల్ సబ్మిషన్ లో నుంచి ఆత్మతో నింపబడిన ఒక క్రైస్తవురాలు జనరల్ గా ఒకరికొకరు సబ్మిట్ అవుతారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో ఉన్న భయాన్ని బట్టి, ఆ భయంతో సబ్మిట్ అవుతారు, మనుషుల్ని బట్టి కాదు. అయితే ఆత్మ నింపుదల కలిగినటువంటి వైఫ్, ఆత్మ నింపుదల కలిగినటువంటి హస్బెండ్ యొక్క రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ పైనంతా కూడా జనరల్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి మాట్లాడాడు. 22వ వచనం నుంచి ఫ్యామిలీలో రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే సంఘంలోనమ్మా 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. రిలేషన్షిప్స్ యూనిటీ అండ్ ప్యూరిటీతో మెయింటైన్ చేయాల్సినవి. బట్ కుటుంబంలో రిలేషన్షిప్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలంటే దేవుడు కుటుంబంలో పెట్టినటువంటి భార్యకు, భర్తకు, పిల్లలకు కుటుంబంలో పెట్టినటువంటి రోల్స్ ని ఖచ్చితంగా పాటించితేనే అక్కడ హార్మనీ. దేవుడు కుటుంబంలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ రోల్స్ ఇచ్చాడు, స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చాడు కుటుంబంలో. వాటికి నేను ఒప్పుకోను అంటానికి లేదు. వాట్ ఆర్ దోస్ రోల్స్, వాట్ ఆర్ దోస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ ద హోమ్? వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ బికాస్ దే ఆర్ గాడ్ గివెన్. ఈ రోజుల్లో మేము చాలా మందిని చూస్తున్నాం కుటుంబాల్లో భార్యాభర్తల్ని, దే డోంట్ రెస్పెక్ట్ దీస్ రోల్స్. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ నాట్ రెస్పెక్టింగ్ దీస్ రోల్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎంతో కేయాస్ ఇళ్లలో. పోనీ రెస్పెక్ట్ చేయకపోవటం అనేది, సైలెంట్ గా ఉండటం అనేది ఒక స్టేజ్ అయితే, రెండో స్టేజ్ ఏంటంటే దే ఆర్ అబ్యూజింగ్ గాడ్ గివెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, గాడ్ గివెన్ రోల్స్. ఇలాంటి ఒక రకమైన భయం లేని వైనం అనొచ్చు, లేకపోతే గౌరవం. దేవుని యొక్క గృహంలో దేవుడు వివాహ వ్యవస్థలో పెట్టిన రోల్స్ ని రెస్పెక్ట్ చెయ్యని వైనం ఈ జనరేషన్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఐ డోంట్ నో, గర్ల్స్ బాయ్స్ అలా తయారు కనబడుతున్నారు. మాకు ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలం మేము. చాలా బాధాకరమైన విషయం. బట్ ఇళ్లలో, మరి మన ఇళ్లలో పెరుగుతున్న పిల్లలు రేపొద్దున వాళ్ళు మగపిల్లవాడైతే రేపొద్దున వాడు ఒక హస్బెండ్ గా తయారు చేస్తున్నాం మనం. ఆడపిల్ల అయితే
ఒక వైఫ్ గా, ఒక మదర్ గా మనం తయారు చేయబోతున్నాం, ఒక కోడలిగా తయారు చేయబోతున్నాం మన ఇళ్లలో. ఒక హస్బెండ్ గా, ఒక ఫాదర్ గా ఆ అబ్బాయిని తయారు చేసి అప్పగించబోతున్నాం మనం. ఎంత జాగ్రత్తగా మనం మోడల్ చూపించాలో ఇంటిలో, ఎంత చక్కగా మనం మోడల్ చూపించాలో ఇంట్లో. ఎప్పుడైతే మనం భార్యాభర్తలుగా మన రోల్స్ చక్కగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో, దేవుడు వాక్యంలో చెప్పబడిన రీతిగా దే విల్ క్యారీ ఎ పిక్చర్ టు దేర్ ఓన్ హోమ్స్. If you have a daughter, she will carry a picture. If you have a son, he will carry a picture to their own homes tomorrow. Yeah, with this little introduction, ఈ స్పెసిఫిక్ రోల్స్ గురించి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి, ఫస్ట్ మ్యారేజ్ లో దేవుని వాక్యంలో ఇవ్వబడినటువంటి రోల్స్ ఏంటి, ఒక స్పిరిట్ ఫీల్డ్ వైఫ్, ఒక స్పిరిట్ ఫీల్డ్ హస్బెండ్ ఎట్లాగా వాళ్ళ రోల్స్ ని, రెస్పాన్సిబిలిటీని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ వ్రాయబడింది. చదువుతారమ్మా 22వ వచనం నుంచి 6వ అధ్యాయము 5వ అధ్యాయం 33 వరకు, 22 నుంచి 33 వరకు చదువుతారమ్మా. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body, but he feeds and cares for it, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ లో రెస్పెక్ట్ అనే ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ లో రెస్పెక్ట్ అని ఉంది, కానీ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఏమనుందంటే భయము అని ఉంది. భయము అని ఉంది తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ లో. అదొకసారి మీరు కొంచెం తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఫియర్ అంటే లాస్ట్ అవునండి లాస్ట్ వర్స్ లో భార్య అయితే తన భర్త ఎందు భయం కలిగి ఉండినట్లు ఇక్కడ భయం అంటే యాక్చువల్ గా రియల్ కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే రెస్పెక్ట్, గౌరవం. యాక్చువల్ గా దట్ షుడ్ బి ద రైట్ ట్రాన్స్లేషన్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు 22వ వచనం నుంచి మనం వెళ్దాము. New society is expected to walk in the new standards. అన్న ఒకసారి అమ్మ అందరూ మ్యూట్ చేసుకోరా. Shall I continue? Salome వా కాదురా రత్న మేడం, అందరూ మ్యూట్ చేసేసుకున్నారు. నేను ఓకే ఓకే అన్న. I am in the Ratna's device. అదే అన్న మ్యూట్ చేసేసుకున్నా. Yeah, let us continue. 21వ వచనంలో చెప్పబడిందేమో జనరల్ లో, 22 నుంచి స్పెసిఫిక్ అనుకున్నాం కదమ్మా. దట్ న్యూ సొసైటీ is expected to walk in the new standards కదా, in unity and purity. Those are the standards. We have a standards. New society expectations, new standards.
న్యూ రిలేషన్షిప్స్. ఇక్కడ ఈ వైఫ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ లో స్టాండర్డ్స్ ఉండాలి, రోల్స్. తర్వాత మ్యారేజ్ లో పేరెంట్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్స్ లో, సర్వెంట్ మాస్టర్ రిలేషన్షిప్స్ లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ రకంగా యూనిటీని ప్యూరిటీని మెయింటైన్ చేయటానికి కుటుంబంలో ఆ సంబంధ బాంధవ్యాల్లో హార్మోనీ ఉండటానికి కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్యలో, భార్యకి భర్తకి మధ్యలో, సర్వెంట్ కి మాస్టర్ కి మధ్యలో. సర్వెంట్ మాస్టర్ అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు పని చేసే ప్లేస్ లో అన్నమాట సర్వెంట్ మాస్టర్. అక్కడ ఇప్పుడు మనం దాన్ని వర్క్ ప్లేస్ గా అనుకుందాం. 3 areas. One is wife and husband, second specific is parents and children, and the third specific is our subordinate and ఇంకేమంటాం, మనకంటే పై అథారిటీని, సుపీరియర్స్. సబార్డినేట్ అండ్ సుపీరియర్ రిలేషన్షిప్. ఈ రకంగా verse 21 is a transition verse forming a bridge between two sections. 21 ఇక్కడ ఎంఫసిస్ ఏంటంటే సబ్మిషన్ అనే దానికి. మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 పారాగ్రాఫ్స్ మీద చాలా ఎంఫసిస్ ఉంది. సో హస్బెండ్స్ కి వైఫ్స్ సబ్మిట్ అవ్వాలని, చిల్డ్రన్ పేరెంట్స్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలని, స్లేవ్స్ మాస్టర్స్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలని స్పెసిఫిక్స్ లో మాట్లాడాడు. సో అయితే బైబిల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా ఈ రకంగా జెండర్ స్పెసిఫిక్ లేకుండా అందరికీ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆయన గౌరవాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు. ప్రతి క్లాస్ కి, ప్రతి ర్యాంక్ కి, ప్రతి జెండర్ కి. ఈ రకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంత దేవుడై ఉండి కూడా ఆయనే మనుషులకి హ్యూమన్ గా, యాజ్ ఎ హ్యూమన్ గా ఈ సబ్మిటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. కాబట్టి సబ్మిషన్ అనే ఆ మాట ఈ 22వ వచనం నుంచి మనకి కుటుంబంలో మనకి భార్యాభర్తల మధ్య, పిల్లల మధ్య మనం చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తాం. తర్వాత డ్యూటీ ఆఫ్ వైఫ్స్. యాక్చువల్ గా సబ్మిషన్ అనేటటువంటిది మిలిటరీ వర్డ్. అది ఇక్కడ జనరల్ గా వాడాడు సబ్మిషన్ అనేది 21లో. 22 నుంచి స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో వాడాడు అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సబ్మిషన్ అనేది ఇన్ఫీరియారిటీ కాదు. సబ్మిషన్ అనేది సైలెన్స్ కూడా కాదు. అవసరమైతే వాయిస్ రేజ్ చేయాలి. భార్య భర్తని అబ్యూస్ చేస్తుంటే సైలెంట్ గా ఉండటం అనేది సబ్మిషన్ కాదు. అది యూ హ్యావ్ టు రేజ్ ఎ వాయిస్. సో గౌరవంగా చెప్పాలి భర్తకి. ఒకవేళ వినకపోతే సో నెక్స్ట్ కొంచెం పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడాలి. అప్పటికీ వినకపోతే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదో వాయిస్ రేస్ చేయాలి. సబ్మిషన్ అంటే సైలెన్స్ అని కాదు అట్లా అర్థం. సో ఈ రకంగా కొంతమంది స్కాలర్స్ ఏమంటారంటే ఆంటలాజికల్లీ బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ ఫంక్షనల్లీ దే ఆర్ డిఫరెంట్. దేర్ రోల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. Ontologically they are equal and functionally they are different, or they have different roles. So functional subordination antaru, ontological equality antaru. So kabatti both origins are equal. Our origins are equal. Ontologically we are equal and functionally దేవుడు మనకి కుటుంబంలో అలాంటి subordination పెట్టాడు. Why I should submit to my husband? సో ఎందుకని ఇద్దరిని ఈక్వల్ గా చేసిన దేవుడు ఇక్కడ వివాహ వ్యవస్థలో ఎందుకు ఒకరికొకరు సబ్మిట్ అవ్వమన్నాడు? ఆంటలాజికల్ గా మనం ఇద్దరం ఈక్వలే కదా, ఇద్దరం దేవుని యొక్క ఇమేజ్ లో చేయబడ్డమే కదా. ఒక మేల్ ఒక ఫిమేల్ కుటుంబ వ్యవస్థలో జతపరచబడినప్పుడు వై గాడ్ ఆస్క్డ్ ద ఫిమేల్ టు సబ్మిట్ టు ద మేల్? వై రోల్స్? erase the roles. Roles are not gender specific. Are they gender specific? Why God has given these roles as gender specific? And why in many families, why children are not finding it difficult to submit to their parents, and slaves to the masters and wives to the husbands? Why we are finding it very difficult to submit when God specifies?
మెనీ క్వశ్చన్స్ వేస్తాను నేను, ఇప్పుడు జవాబులు చెప్పాలి. వై వి ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్? దేవుడు ఇచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో సబ్మిట్ అవటానికి ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నాం మనం? ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మ్యారేజ్. ఎవరు మాట్లాడలేదు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. ఆపోజిట్ పర్సన్ బిలీవర్ అయితే పర్వాలేదు. అంటే ఇఫ్ హీ ఒబేస్ గాడ్స్ వర్డ్, ఇఫ్ హీ ఫాలోస్ ద ఫుట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ గాడ్, దెన్ ఇట్స్ ఓకే. బట్ గాడ్స్ విల్ కి అగేనిస్ట్ గా నడిచే వ్యక్తితో సబ్మిషన్ గా ఉండడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. Yes, of course. Right. But is it conditional or unconditional? The command is conditional or unconditional? The role is conditional or unconditional? Unconditional. Unconditional. Adannamata. It is unconditional. Suffering for doing good, that is the cross. That's it. ఓకే, వాటి గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడలేదు. సో ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ టు అంటే ఫస్ట్ విమెన్ కి లేకపోతే ఫిమేల్ కి కుటుంబంలో వైఫ్స్ కి ఇచ్చాడు రోల్. ఆ వైఫ్ రోల్లో ఏమన్నాడంటే సబ్మిట్ యువర్ క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సు ఉన్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సు ఉన్నాడు. స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. ఇక్కడ కూడా స్త్రీలకు పురుషులకి లోబడమని అంటున్నాడు. కుటుంబంలో సొంత పురుషులకు. పురుషుడు అంటే హస్బెండ్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ లో, మళ్ళీ ఇక్కడ తెలుగులో పురుషుడు అని రాశాడు. సో ఇంగ్లీష్ లో అయితే సబ్మిట్ యువర్ ఓన్ హస్బెండ్, సబ్మిట్ యువర్ ఓన్ హస్బెండ్ అన్నది. సో ఈ రకంగా వైఫ్స్ కి హస్బెండ్ కి లోబడమని ఇక్కడ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ 22వ వచనంలో ఉన్నది. ఇక్కడ లోబడి ఉండటానికి ముందు ప్రభువు నాకు వలే, వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ బై దట్? దీన్ని రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకున్నారు చరిత్రలో స్కాలర్స్. ప్రభువు నాకు వలే అనే మాటని అంటే సింపుల్ గా స్త్రీలారా మీ సొంత పురుషులకి హస్బెండ్స్ కి లోబడి ఉండండి అని వదిలిపెట్టలేదు. కొంచెం పైన ఇచ్చాడు, క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సు ఉన్నలాగున. కాదు, ప్రభువునకు వలే మీ సొంత పురుషులకి. మీ సొంత పురుషులకు అన్నప్పుడు ద స్కోప్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఇన్ మ్యారేజ్. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఇక్కడ మాట్లాడేది? స్కోప్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఏ స్కోప్ లో సబ్మిట్ అవ్వమన్నాడు ఫ్యామిలీలో? I don't know. As we do to the Lord. As we do to the Lord. ప్రభువునకు వలే అంటే దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ప్రభువునకు వలే. స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలే. అంటే మనం దేవునికి లోపడి ఉంటే హస్బెండ్స్ కూడా లోపడి ఉంటాం. కరెక్ట్. ఇంకా ప్రభువునకు వలే అంటే what is if we honor English God, how God was obedient to his father. How God was obedient to his father. Yeah. స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలే మీ స్వంత పురుషులకు లోబడి. ఇక్కడ 2 things. Is it a command or an option? ఫస్ట్ థింగ్ అది చెప్పండి. కమాండ్. కుటుంబంలో భార్యకి ఇవ్వబడినటువంటి రోల్ ఆప్షన్ కాదు, ఇట్స్ ఎ కమాండ్. రెండోది, వాట్ ఈస్ దట్ రోల్? టు బి సబ్మిసివ్. సబ్మిసివ్. ఓకే, లోబడి ఉండటం అనేది రోల్. క్లారిఫై చేస్తాం. ఆ సబ్మిషన్ అంటే ఏది కాదో ఏదో అనేది కూడా మనం ముందు మాట్లాడుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్మిషన్ అంటే మరి పిచ్చి పనులు చేయమని ఒకవేళ హస్బెండ్ అడిగితే నో, దట్స్ నాట్ సబ్మిషన్. సైలెన్స్ ఈజ్ నాట్ సబ్మిషన్. యూ హ్యావ్ టు రేజ్ ఎ వాయిస్. అదనమాట. దేవుని యొక్క పారామీటర్స్ కి ఎగ్నెస్ట్ గా చేయమన్నప్పుడు దట్స్ నాట్ సబ్మిషన్. We have to raise a voice. Gently we have to tell. The wife has to tell gently.
రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ. రెండోది ఏంటనుకున్నాం అంటే ఇన్ఫీరియర్ అని కాదు అక్కడ. దేవుడు నన్నే ఎందుకు సబ్మిట్ అవ్వమన్నాడు? నేను ఏమన్నా తక్కువ సెకండ్ క్లాస్ సిటిజన్నా? నో, దేవుని ఉద్దేశం అది కాదు. ఆంటలాజికల్లీ యు ఆర్ ఈక్వల్. జెనసిస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లోనే రాశాడు, వారిని స్త్రీని గాను పురుషుని గాను చేశాను, వారిని ఇద్దరిని ఆశీర్వదించాను, ఇద్దరికి కూడా దేవుని యొక్క ఇమేజ్ ఇచ్చాడు, సేమ్ ఇమేజ్. దే ఆర్ బోత్ ఆర్ బ్లెస్డ్. నో వే వి ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ ద మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. బోత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, దే ఆర్ ఈక్వల్. No way they are different in creation, but in marriage అదనమాట. సృష్టిలో వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆరిజిన్స్ సేమే, బట్ ఇన్ మ్యారేజ్, వివాహ వ్యవస్థలో మాత్రం దేవుడు మనకి డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇచ్చాడు వివాహ వ్యవస్థలో. అది ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం, లేకపోతే చాలా కష్టం. ఈ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ తెలియక చాలా మంది కష్టపడుతున్నారు. నేను ఏ రకంగా తక్కువ, అక్కడ తక్కువ అని కాదు. అక్కడ ఇద్దరు కూడా బండి చక్కగా నడవాలంటే, ఒక కాలేజ్లో వ్యవస్థ నడవాలంటే ప్రిన్సిపల్ ఉండాలా, దాని కింద కొంచెం వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఉండాలా. వ్యవస్థలో ఒక హైరార్కీ ఉంటది. అలాగే కుటుంబం కూడా ఒక వ్యవస్థ, అందులో కూడా హైరార్కీ ఉంటది. పెట్టాడు దేవుడు హైరార్కీ. వీ హావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద హైరార్కీ. ఈ మధ్య కాలంలో ఏమంటున్నారు కొంతమంది యంగ్, ఈ జనరేషన్ లో, ఓకే ఒకవేళ నా 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 ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఈ 2 జెండర్స్, వైఫ్ హస్బెండ్ కూడా, వాళ్ళిద్దరు కూడా మరి సరిగ్గా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా రోల్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ని బట్టి. అలాగేం రాయలేదు. the family and wife, husband can submit to wife. అలాంటి రోల్స్, తిరగబడే రోల్స్ దేవుడు అక్కడ చెప్పట్లేదు. తిరగబడుతున్నాయి ఇప్పుడు రోల్స్ కొన్ని కుటుంబాల్లో. సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్యామిలీస్ లో చాలా ట్రబుల్ తీసుకొస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను, ఇక్కడ చాలా మంది విమెన్ ఉన్నారు, మెన్ కూడా ఉండాలి అసలు న్యాయంగా చెప్పాలంటే ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు. సో ఎనీవే, ఇక్కడ రోల్స్ అనేవి వై జెండర్ స్పెసిఫిక్, వై నాట్ ఎక్స్చేంజబుల్ అనేది చెప్పాలంటే, దేవుడు స్త్రీలారా స్వంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి అన్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా క్రియేషన్ రీజన్ ఉంది చెప్పాలంటే. క్రియేషన్ రీజన్ ఏంటంటే, క్రియేషన్ లో అది పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ మ్యాన్ చేశాడు, అతనికి రూల్ చేయమనేటటువంటి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాడు, లీడర్షిప్ ఇచ్చాడు. సో దేర్ ఫార్ అదే పద్ధతిని కుటుంబంలో మ్యాన్కి ఇచ్చాడు. విమెన్ ని హెల్పర్ గా ఉండమన్నాడు, ఎజర్కెనద్దో, సాటి అని సహాయంగా ఉండమన్నాడు. దట్ ఇస్ ద క్రియేషన్ రీజన్. రెండో రీజన్ ఏంటంటే, మ్యాన్ కి పేర్లు పెట్టమన్నాడు, ఓనర్షిప్ ఇచ్చాడు సృష్టి మీద. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ రీజన్స్. ఫస్ట్ చేశాడు, లీడర్షిప్ ఇచ్చాడు, పేర్లు పెట్టమన్నాడు. ఈ రకంగా మ్యాన్ కి క్రియేషన్ లో నుంచే ఫ్లో అయింది మ్యాన్ కి. ఆ కుటుంబంలో కూడా ఆ యొక్క హెడ్షిప్ కానీ, ఆ లీడర్షిప్ కానీ ఆ కుటుంబంలో మ్యాన్ కి ఇచ్చాడు. విమెన్ ని సబ్మిట్ అవ్వమన్నాడు. కాకపోతే ఎందుకు ఈ విమెన్ మ్యాన్ మధ్యలో ఈ పోరాటం, నేనెందుకు సబ్మిట్ అవ్వాలి అనేటటువంటి పోరాటం, లేకపోతే లవింగ్ అథారిటీ కాకుండా ఒక టైరెంట్ గా మెన్ ఎందుకు మారాల్సిన అవసరం వచ్చింది అన్నప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పి జెనసిస్ లో నుంచే దీంట్లోకి వస్తాను నేను. ఒక్క జెనసిస్ 3rd చాప్టర్ ఎవరైనా టర్న్ చేస్తారా? జెనసిస్ 3rd చాప్టర్. చదువుతారమ్మా? 16వ వచనం. ప్రేమలత
Mm. 360. To the woman, he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. This is the curse amma actual గా. అంటే ఇద్దరిని ఈక్వల్ గా చేసి హస్బెండ్ ఏమో నాయకత్వం ఇచ్చాడు. జెనసిస్ 2nd చాప్టర్ లో మనకి చాలా స్పష్టంగా ఆయనకి పేర్లు పెట్టమన్నాడు. తర్వాత విమెన్ ని తీసుకొచ్చి అప్పగిచ్చాడు ఆ లీడర్ కి. యాజ్ అ ఫ్యామిలీగా ఈజ్ ద హెడ్ అండ్ షీ హ్యాస్ టు ఫాలో అండర్ హిజ్ లీడర్షిప్, సబ్మిట్ టు హిజ్ లీడర్షిప్. అది అయితే పాపం చేయటం వల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళు దే బిన్ కర్స్డ్. ఆ కర్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో రికవర్ అయింది తర్వాత బై థ్యాంక్ఫుల్లీ. అయితే ఆ కర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చదువుతాను వినండి. వేదనతో పిల్లలను కందువు, అంటే పిల్లల కంటం అనేది ఈవెన్ బిఫోర్ ఫాల్ ఉంది ఆ బ్లెస్సింగ్. కాకపోతే వేదన అనేది పెరిగింది, వేదన అనేది వచ్చింది కర్స్ వల్ల. వేదనతో పిల్లలను కందువు, నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును, అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పాను. ఇక్కడ అబ్యూజ్ మొదలైంది. ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ సిన్ ఏం జరిగిందంటే యాడమ్ అండ్ ఈవ్ రిలేషన్షిప్స్ లో వాళ్ళ కర్స్ లో ఏముందంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ద విమెన్ ఈస్ తన యొక్క ఫెమినైన్ చాముతో మ్యాన్ ని మ్యానిపులేట్ చేయటం మొదలు పెట్టింది. మ్యాన్ ఏం చేశాడంటే తన యొక్క లీడర్షిప్ ని ఎలాగా అబ్యూస్ చేశాడంటే రూల్ చేయటానికి అబ్యూస్ చేశాడు, ఏలటానికి అబ్యూస్ చేశాడు, రాదర్ దాన్ లవింగ్ లీడర్షిప్. ఒక టైరెంట్ లాగా అయిపోయాడు మ్యాన్. సో ఈ రకమైనటువంటి అబ్యూజ్ కర్స్ ద్వారా జరిగింది. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రక్తంలో మరలా ఈ నేచర్ నుంచి ఒరిజినల్ నేచర్ కి దేవుడు మనల్ని రికవర్ చేస్తున్నాడు. ఆ రికవర్ చేసిన మనకి మరలా ఈ రోల్స్ అప్పగిస్తాడు అనమాట. అరే మీరు మనకు మోడల్ క్రైస్ట్ అండ్ చర్చ్ చూపించాడు న్యూ టెస్టిమెంట్ లో. ఈ రకంగా న్యూ టెస్టిమెంట్ కి వచ్చేసరికి అపోస్తలిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఓ రికవర్డ్ కమ్యూనిటీని, ఆ కర్స్ నుంచి రికవర్ చేయబడిన కమ్యూనిటీకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ లవింగ్ రోల్ మ్యాన్, ఒరిజినల్ సబ్మిషన్ ఆర్ హెల్పింగ్ రోల్ విమెన్ కి రికవర్ చేయబడింది అన్నమాట. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ఎఫిషియన్స్ అగైన్ 5th chapter 22nd verse. Am I clear? Yes, sir. Yes. This is ontological equality and functional diversity. Functional subordination అంటే కోపం వస్తుంది ఈ రోజుల్లో. No, not at all. It's not a subordination. Actually, that's not right. We are equal. Ontologically, we are equal as wife and husband. But functionally, there is a diversity. Women కేమో సబ్మిట్ అవ్వమన్నాడు, మ్యాన్ నేమో హెడ్షిప్ తీసుకోమన్నాడు. అదనమాట, రూల్ ఓవర్ కాదు అక్కడ విమెన్ మీద. సో ఈ రకంగా క్రైస్ట్ కింద హస్బెండ్ ఉండాలి, హస్బెండ్ కింద వైఫ్ ఉండాలి, హస్బెండ్ వైఫ్ కింద చిల్డ్రన్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సబ్మిషన్. We need to submit. Husband has to submit to Christ and wife has to submit to husband in the family. Only talking about family, not in general relationships. And children, for both wife and husband, they have to obey, they have to love the parents, they have to honor the parents. And in the same way, wife should submit to her husband, comfort, nurture, and husband should protect, lead, being a head provider. So ఇది మనకి 5వ అధ్యాయంలో
కనబడే ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఇక్కడ 22వ వచనంలో స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె, ఇక్కడ దీని అర్థం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు కొంతమంది స్కాలర్స్. ప్రభువునకు వలె అంటే అనే మాటని వాట్ డస్ ఇట్ రియల్లీ మీన్ బై దట్? మీరు ఎలాగా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారు? సొంత పురుషుల కంటే స్కోపు, ప్రభువునకు వలె అంటే రీజన్ వై. ప్రభువునకు వలె అంటే పోలిక. సబ్మిషన్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ స్కోప్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, నాట్ ప్రతి పురుషుడికి లోపడమని కాదు కుటుంబంలో, ఓన్లీ భర్తకే లోపడడం అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రభువునకు వలె అంటే ఏంటి? అక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, ఇక్కడ గాడ్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్. సో ఓకే, రైట్, హెడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే ప్రభువునకు వలె అన్నప్పుడు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకునే అవకాశం ఇక్కడ ఎక్కడుంది? అంటే ఏంటి, లార్డ్ తో గాడ్ తో పోలుస్తున్నారు ఏంటి అని. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో ఒక సేయింగ్ ఉంది సిస్టర్ రత్న, గుర్తుందా మీకు? చెప్పగలరా? పతియే ప్రత్యక్ష యా, ఆల్రెడీ ఉంది, పతియే ప్రత్యక్ష దైవం. దర్ ఇస్ ఎ మిస్అండర్స్టాండింగ్. ఒకవేళ దీన్ని కనుక తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే అలాగే వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అది మరి అది ఎలా వెళ్ళిపోయింది అది. ఇట్స్ నాట్ గాడ్, ఈజ్ ఎ క్రీచర్, వీక్ అండ్ ఐఎమ్ ఎ ఫాలన్ క్రీచర్. అదనమాట. దేవుని కృపను బట్టి రక్షింపబడ్డాను. ఐఎమ్ ఇంపర్ఫెక్ట్. I cannot compare husband, even though he is the head, but I cannot be compared with ప్రభు లాగా. అంటే అక్కడ నీ హస్బెండ్ నీ దేవుడు అన్నట్లు కాదు, అది అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. రెండవది చెప్పండి సిస్టర్ రత్న. అదే మీరు చెప్తున్నారు కదా, యాజ్ అ మ్యాన్ దెన్ దట్ ఇస్ సంథింగ్ నైస్. అంటే అందరూ మెన్ అలాగే అనుకుంటున్నారా? యా, అందరూ, ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్, మెన్ విమెన్ ఆల్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్. I'm just asking the reaction of a man. Like they must be feeling very great. Oh, అక్కడ నాకు తిరగలేదు అదనమాట. హస్బెండ్ కి సబ్మిట్ అమ్మన్నాడు కాబట్టి దేవుడు నేనే పర్ఫెక్ట్ అన్నట్లు. నో నో నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. దట్స్ ద రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటున్నాను, రాంగ్ వ్యూ అంటున్నాను అది. Yes, yes, yes. కొంతమంది దే ఫాల్ ప్రే టు దిస్ అండ్ దెన్ పాపం చాలా సఫర్ అయిపోతారు. అదనమాట. అది హస్బెండ్ కి మంచిది కాదు, వైఫ్ కి మంచిది కాదు, అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ లకు గనక వెళ్ళిపోతే. Yes. సో ఇంకొక స్కాలర్స్ అది చాలా తప్పని తర్వాత రియలైజ్ అయ్యారు. దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోకూడదు, ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి అనేది. నాకు గ్రీక్ రాదు, అసలు గ్రీక్ లో ఏముందో చూస్తే ఇంకా బాగా తెలుస్తుందేమో. సో ఎనీవే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా. ప్రభువునకు వలె అనేది ఎలా అర్థం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీని మీద చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీ చేసి రాశారు కాబట్టి మనం ఇంకా పెద్ద దాని మీద వర్క్ చేయక్కర్లేదు. ప్రభువునకు వలె ఏరాండి 22 చాలా సేపటి నుంచి మనం 22 మీదే ఉన్నాం. ఓకే, ప్రభువునకు వలె అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు స్టడీ చేసి రాసింది ఏంటంటే, అంటే ప్రభువే నాకు ఈ డ్యూటీ అప్పగించాడు అదనమాట. పౌలు కాదు, ప్రభు అప్పగించాడు ఈ రోలు. కాబట్టి ప్రభువును బట్టి నేను నా హస్బెండ్ కి సబ్మిట్ అవుతాను. సమ్ టైమ్స్ హస్బెండ్స్ మే నాట్ బి ఈక్వల్లీ స్మార్ట్ యాజ్ వైఫ్స్. సమ్ హస్బెండ్స్, ఐ డోంట్ నో, అయి ఉండొచ్చు రియాలిటీ. కొంతమంది
వైఫ్స్ సో స్మార్ట్ గా ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ద బైబిల్ సేస్ దట్ దేవుడిచ్చాడు కాబట్టి నీకు ఈ ఆజ్ఞ, ప్రభువునకు వలే, ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి, ప్రభు ప్రభు ప్రభువే నాకు ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అన్నట్లుగా నేను సబ్మిట్ అవ్వాలి. అది గ్రీక్ లో దానికి బ్రదర్ ఏమండి గ్రీక్ లో మీరు అన్నారు కదా గ్రీక్ లో ఏముందో అని, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటన్ as succumb or abide, knuckle under, సకంబర్ ఉంది, సకంబ్ ఆర్ అబైడ్ ఆర్ నకల్ అండర్. యా, సో జస్ట్ బై అబాయిడింగ్ వాట్ గాడ్ సెడ్, అదనమాట. అబాయిడింగ్ వాట్ గాడ్ సెడ్. ఈ రెండు వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వ్యూని తప్పు అని ఒప్పుకున్నారు స్కాలర్స్. సో యాజ్ ఇఫ్, అందుకనే భర్తకి ఐ మీన్ లోబడలేకపోయిన తత్వం, ఈజ్ ఇట్ స్పిరిచువల్ ఆర్ నాట్? Is it a spiritual problem? Yeah. Or any other problem? No, it's a spiritual. It's a spiritual problem. అన్నమాట. నేను ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి. సమ్టైమ్స్ కొంతమంది చాలా అంటే అంత స్మార్ట్ యాజ్ వైఫ్స్ ఉండకపోవచ్చు, యాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ యాజ్ వైఫ్స్ ఉండకపోవచ్చు, యాజ్ మీరు అనుకున్నట్లుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా కొన్నిసార్లు ఉండకపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ గాడ్ సెడ్ వైఫ్స్, కండిషన్స్ లేవు అక్కడ, కండిషన్స్ లేవు. వైఫ్స్ సబ్మిట్ టు యువర్ ఓన్ హస్బెండ్స్. So this is how we need to understand this 22nd verse. మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి అని చెప్తూ, మరి అలా చెప్పి వదిలేయలేదు, ఒక పిక్చర్ చూపించాడు. ఇరవై 23లో For husband is the head of the wife as the Christ is the head of the church. దాన్ని బట్టి మనం అంటే ఎలాగూ అంటే మోడల్ ఎలా చూపించడం, వైఫ్ కి సబ్మిట్ అవ్వమని చెప్పటం మాత్రమే కాకుండా ఒక న్యూ టెస్ట్మెంట్ మోడల్ చూపించాడు. వాట్ ఈస్ దట్ మోడల్? చర్చ్. అంటే చర్చ్ అంటే ఓకే, బాడీ అన్న, బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్, వేర్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, దట్ ఈస్ ద చర్చ్. ఓకే, అలాగే ఫ్యామిలీకి హెడ్ హస్బెండ్. సో ఇక్కడ వైఫ్ గురించి మాట్లాడుతుందండి, నాకు చెప్పాలి అది. హస్బెండ్ గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం, ఇక్కడ ముందు వైఫ్ గురించి మాట్లాడదాం ఈ అనాలజీలో. ఇప్పుడు చర్చ్ ఎలాగైతే క్రైస్ట్ కి సబ్మిట్ అవుతుందో, అలాగే వైఫ్స్ కూడా హస్బెండ్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలి. ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అది అక్కడ. సో చర్చ్ కూడా క్రైస్ట్ కి ఎలాగైతే ప్రతి దానిలో సబ్మిట్ అవుతున్నారు, అలానే సో మరి సంఘం క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చేసాడు. మళ్ళీ 24వ వచనంలో, 23లోనేమో క్రీస్తు సంఘం ఎట్లాగా డిఫైన్ చేశాడంటే, క్రీస్తునేమో శిరస్సు అన్నాడు, సంఘానికి శిరస్సు అన్నాడు, సంఘాన్ని ఏమో బాడీతో మీరు అన్నట్టు పోల్చాడు, క్రైస్ట్ నేమో హెడ్ తో పోల్చాడు, హెడ్షిప్.
హెడ్షిప్ ఎలాగో సంఘం మీద యేసు ప్రభు వారికి ఉందో, కుటుంబంలో భార్య మీద భర్తకి హెడ్షిప్ ఇచ్చాడు. సంఘం ఎలాగూ ఈ ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క హెడ్షిప్ కి లోబడుతుందో, భార్య అలాగే భర్త యొక్క హెడ్షిప్ కి లోబడాలి అనేటటువంటి అనాలజీ చూపించాడు అన్నమాట. ఇది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. మరి ఈ ఈ ఈ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటి, క్రైస్ట్ హెడ్, సంఘం బాడీ అనే అనే దానికి లోబడాలి అనే దానికి ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ మోడల్ చూపించమంటున్నాడు. అదనమాట. యాక్చువల్గా సంఘం క్రీస్తు అనే ఈ పెద్ద పిక్చర్, ఇదేమో హస్బెండ్ వైఫ్ అనేది చిన్న కుటుంబంలో చిన్న పిక్చర్ ఇది. సో ఆ పెద్ద పిక్చర్ నెరవేరాలి అంటే రియాలిటీలో ఈ చిన్న పిక్చర్లో వైఫ్ హస్బెండ్కి విధేయత చూపించాలి. అది మోడల్ అని మనకి అర్థం. ఓకే, సంఘం క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తమ పురుషులకు లోబడ వలెను. చూసావమ్మా, వలెను అంటే మస్ట్, మస్ట్ అదనమాట. సో ఈ రకంగా సో హస్బెండ్స్ కి వైఫే ఎందుకు సబ్మిట్ అవ్వాలని అనే దానికి రీజన్స్ స్కాలర్స్ క్రియేషన్ నుంచి డ్రా చేశారు. రెండోది ఏంటంటే, అది క్రియేషన్ నుంచి ఒక రీజన్ డ్రా చేశారు, ఇక్కడ రిడమ్షన్ యాక్షన్ నుంచి డ్రా చేశారు. ఇక్కడ ఎందుకు లోబడాలంటే, ఎందుకంటే సంఘం కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ ఫర్ ద చర్చ్ టు సబ్మిట్ టు క్రైస్ట్. సంఘాన్ని ఓన్ చేసుకున్నాడు. ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ ఫర్ చర్చ్ టు సబ్మిట్ టు క్రైస్ట్. సో సెకండ్ పిక్చర్ ఈ రిడమ్టివ్ పిక్చర్ నుంచి తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే క్రియేషన్ పిక్చర్ నుంచి తీసుకున్నాడు. క్రియేషన్ లో మ్యాన్ కి లీడర్షిప్ ఇచ్చాడు. రిడమ్టివ్ పిక్చర్ లో క్రైస్ట్ ఓనర్షిప్ ఇచ్చాడు సంఘం మీద. సో కాబట్టి ఈ రెండు పిక్చర్స్ లో కనబడినట్టుగా ఇక 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 ప్రశ్న చేయటానికి లేదనమాట. ఎంత స్పష్టంగా రీజనబుల్ గా సబ్మిషన్ అనేది వెరీ రీజనబుల్ క్రియేషన్ నుంచి డ్రా చేశాడు. ఇక్కడ రిడమ్షన్ నుంచి కూడా డ్రా చేశాడు హెడ్షిప్ గురించి. Therefore, Bible calls for submission, flows from creation, creation purpose, and submission should be as per the word of God, which is positive, and it is complementary. అదనమాట, కాంప్లిమెంటరీ. ఒకరికొకరు కాంప్లిమెంటరీగా చేయాల్సింది. ఇట్ ఈస్ పర్పస్ఫుల్. ఎందుకంటే ఈ రకంగా సబ్మిట్ అయినప్పుడు హస్బెండ్ యొక్క లీడర్షిప్ లోకి ఫాలో అయినప్పుడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఆ రకంగా ఆయన కుటుంబం ద్వారా జరిగించుకుంటాడు. ఇట్ ఈస్ పర్పస్ఫుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రెస్ట్రిక్టెడ్ సెన్స్. ఎందుకంటే ఓన్లీ హస్బెండ్ కే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రయారిటీ సెన్స్ లో మాట్లాడు. అంటే యాజ్ ఫార్ యాజ్ విదిన్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ బిబ్లికల్ వర్డ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద చర్చ్. సో ఇన్ని రీజన్స్ తో by submission given to the wife is flowing from these two pictures, and it is purposeful, and it is in the restricted sense, and it is given as a priority thing. And in the New Testament I think it is the church pattern. ఈ రకంగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో వైఫ్ రోల్ గురించి ఇంతవరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాడు. అయితే చాలా కష్టం ఇది. నేను ఎలా సబ్మిట్ అవ్వాలి,
నా మీద ఇలాగ అంటే నన్ను ఫర్ ఎ రైడ్ తీసుకుంటున్నాడు నా హస్బెండ్, ఎంతకాలం అన్నా అని అడగొచ్చు. యా. లేకపోతే ఇందాక రేజ్ చేసినట్టుగా అన్బిలీవింగ్ హస్బెండ్ నా నాకు ఉన్నాడు. సో మరి ఇలాంటప్పుడు హౌ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్? దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ కదా ఇది. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. దెర్ ఆర్ స్ట్రగుల్స్, చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి. అందుకని పీటర్ కూడా చెప్పాడు అనమాట, అమ్మ మరి నీ ప్రవర్తన ద్వారానే సైలెంట్ ప్రీచింగ్ అది, నువ్వు సబ్మిట్ అవటం ద్వారానే నువ్వు నీ భర్తని నువ్వు రక్షణలోకి తీసుకురాగలవు అని పేతురు చాలా పెద్ద ఆయన వైఫ్స్ కి మాట్లాడాడు. అలాగే హస్బెండ్స్ కూడా మరి చెప్పాడు. తర్వాత హస్బెండ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటలు మనం మాట్లాడుకుందాం. కాబట్టి ఎంతకాలం అన్నా సబ్మిట్ అవటం. సో ఇస్ దర్ ఎనీ లిమిట్ అన్నా? యా. మరి అలాగా ఇక్కడ మరి స్క్రిప్చర్ లో ఏమీ లేదు. అంటే మనం ముందుగానే మాట్లాడినట్టు సబ్మిషన్ ఈజ్ నాట్ సైలెన్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సబ్మిషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫీరియర్. డజంట్ మీన్ దట్ వీఆర్ ఇన్ఫీరియర్. విమెన్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్ టు మెన్ అంటానికి లేదు. రెండేది ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మరి దేవుడిచ్చిన ఆ పారామీటర్స్ కి దాటితే కనుక నోరు మూసుకుని ఊరుకోవాలని కూడా కాదు. బట్ యువర్ సబ్మిషన్ ఒకవేళ మరి కొంచెం రైట్ తీసుకున్నా, కొంచెం మన మాటలకు రెస్పెక్ట్ లేకపోయినా, హెల్ప్ మేట్ గా గౌరవించలేని తత్వం ఉన్నా, ఇలాంటి పరిస్థితులు కొన్ని చాలా ఉన్నాయి ఇళ్లలో. మరి అలాంటప్పుడు మమ్మల్ని సబ్మిట్ అవ్వమంటున్నారన్నా, దేవుని వాక్యం మరి కమాండ్ అంటున్నారు, మరి ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి, హౌ కెన్ ఐ డూ దాట్? మరి నాకు కష్టంగా ఉందన్నా. యా, బట్ ద స్పిరిట్ ఫిల్డ్ వైఫ్ విజ్డమ్ తో ఇల్లు కట్టుకుంటుంది. ఆత్మ నింపుదలతో ఉన్న భార్య చాలా ఉన్నాయి. గ్రంథంలో, కీర్తనల గ్రంథంలో భార్య రోల్ సబ్మిషన్ ద్వారా. సబ్మిషన్ ఒక ఆయన అంటాడు, సబ్మిషన్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ అంటాడు. అదనమాట. సాధారణంగా సబ్మిషన్ కి మనం అంటే ఇష్టపడం. నేనెందుకు అనే ప్రశ్న వచ్చేస్తుంది. హ్యూమన్ నేచర్, వాళ్ళ నేచర్. కానీ దాన్ని దాటుకొని దేవుని ఆత్మ నింపుదలతో కొంచెం కష్టమైన పోలిష్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నా, ఎంత చెప్పినా వినకపోయినా ఎలా సబ్మిట్ అవ్వాలి? యా, కష్టమే. బట్ వీ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నింపుదలతో పైనిచ్చాడు కదా, ఫైనల్ నింపుదలతో మరి ఇంకా దేవానికే థ్యాంక్స్. మరి నీ చేతుల్లో నేను పెడుతున్నాను నా భర్తని. ఐ స్టిల్ సబ్మిట్ టు హిమ్ అనటానికి, ఆ స్ట్రగుల్స్ లో తట్టుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం అందరికీ కూడా కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది హస్బెండ్స్ కూడా వచ్చినప్పుడు ఈ మాట కూడా ఎలా రిలేట్ చేసుకుంటామో చెప్తాను. గాడ్లీ హస్బెండ్స్, ద స్పిరిట్ ఫిల్డ్ హస్బెండ్స్ ఏం చేయాలి, ద స్పిరిట్ ఫిల్డ్ వైఫ్స్ ఏం చేయాలి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయంతో రోల్ ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్ట్రగుల్స్ ఉండవని కాదు, మేము చూస్తున్నాం చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు గర్ల్స్. సో యా, ఇలాంటి అబ్యూస్ చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి దేవుని సహాయం, దానికి ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అనేది లేదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నింపుదలతో, దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి ఆపర్చునిటీని విజ్డమ్తో, దేవుని చిత్తం గురించి కనుక్కొని వైజ్ గా వెలుగులో నడుచుకుంటూ, హ్యూమిలిటీతో నడుచుకుంటూ, విజ్డమ్లో నడుచుకుంటూ, తర్వాత
ప్రేమలో నడుచుకుంటూ, సో ఈ నడక అంతట్లో మరి ఫైనల్ గా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో ఈ కార్యం, ఈ రోల్ పర్ఫామ్ చేయాలి తప్ప ఆ, ఉమ్, చాలా కష్టం. ఆ, చాలా కష్టం, ఈజీ కాదు. తిరగబడడం ఈజీ, బట్ సబ్మిషన్ is strength. May God help all of the wives in the family institution, godly wives, spirit filled wives. దేవుడు మనల్ని ఆ రకంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఓవర్ టు ప్రేమలత. Anna, thank you so much, Anna. Thank you. I thank each one of you for joining for the Bible study. I request Dr. Ratna Madam to please pray. Gracious Heavenly Father, we want to thank you, Master, for giving us this time in the evening to have this Bible study. My Father in Ephesians, Lord, we are learning your word, and thank you, Master, for enabling brother to give us, Lord, his time and all his efforts, Lord. We just want to thank him, and Lord, bless him, Lord of Father, bless his family. And Lord Father, we want to thank you for everyone who joined today. Lord of Master, we want to learn the word of God in a right way. Lord, my Father, enable us, Lord, to, my Father, Lord, to go into the depths, to understand the correct meaning and to utilize it in our life and apply it into our life, Lord, that we may make our life, Lord, a Father, as you asked us to be wise and to, Lord, my Father, to learn to walk in your way. Father, thank you, Master, Lord, for giving us this opportunity. In Jesus' precious name I pray. Amen. Madam, thank you so much, Madam. Thank you. Anna, thank you so much, Anna. ఓకే ప్రేమలత. Anna, thank you, Anna. Thank you, all of you, for joining for the Bible study. Thank you. ఓకే అమ్మా ప్రేమలత, బాయ్.